परम सत्कारयोग साध संगत जी सारी रसना पवित्र करिए ते आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, साखी का सिरलेख है अखां दी जोत बख्शी। साखी संबंधित है बीबी सच्चो जी। बीबी सच्चो श्री गंगानगर राजस्थान की रहने वाली है। बीबी सच्चो तो नामधारी परिवार विचों आई है, पर इन्हां दे पति असीम कुमार जी खुले हिंदू परिवार चों हन। 20 साल पहला इन्हां दी शादी हुई। बीबी जी श्री सागुर जगजीत सिंह जी प्रति अपनी आस्था रखते हुए नितनेम पूजा पाठ विच काफ़ी समा लगाउंदे सन, पर सहुरिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ पसंद नहीं सी। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बहुत परेशान करदे। बीबी ਦਾ पति भी अपने घर वालिਆਂ नाल रल के इस ਨੂੰ बहुत ही सताउंदा। एक दिन बीबी ने दुखी हो के श्री सागुर जी के चरणों में अरदास की, सच्चे पातशाह जीओ, घर वाले तो दुखी करते ही हैं, पर मेरा पति तो मेरे नाल हो जावे, कम अज कम से कम वो तो मैनू तंग ना करे। उन्हां दे हुण तक 3 बच्चे भी हो चुके सन, पर जुल्म उन्हां वल्लों लगातार चल ही रहा सी। सच्चे पातशाह जी ने हुण कोई कौतक तां करना ही सी, जिस नाल बीबी दे पति असीम कुमार दा मन बदलदा। एक दिन असीम कुमार सौ के उठिया तो अचानक उन्हां दियां अखां दे अगे बिल्कुल हनेरा छा गया। अखां दी रोशनी बिल्कुल ही जा चुकी सी। काला मोतिया एकदम इस तरह उतरिया कि अखां बिल्कुल पत्थर हो चुकियां सन। असीम जी जोर जोर दे चिल्लाउण लग पए क्योंकि नज़र कुछ नहीं सी आ रहा। बीबी सच्चो भी बहुत घबरा गई कि अचानक किद्दां हो गया। गरीबी इन्नी कि डॉक्टर को जाने की हिम्मत ही नहीं सी हो रही। वो सोच के डर रहे सन कि जेकर ऑपरेशन की नौबत हुई तो खर्चा कौन करेगा। बीबी सच्चो ने मन ही मन बहुत ही अरदासां कीतियां। आखिर उसकी अरदास पैर सतगुर सच्चे पातशाह गरीब निवाज अंतरयामी दे दर ते जा पहुंची। उस अंतरयामी सतगुर जी ने उसकी पुकार सुन के श्री गंगानगर के सूबे नूं हुक्म भेजा, इत्थे जो हिंदू नामधारी परिवार है उस नूं 26 तारीख नूं श्री भैणी साहब भिजवाउण दा बंदोबस्त करो, नाल किराए भाड़े का भी बंदोबस्त कर देना। सच्चे पातशाह जी के हुक्म मुताबक सारा बंदोबस्त हो गया अते बीबी अपने पति नूं लैके 26 तरीक नूं श्री भैणी साहब पहुंच गई। नज़र जाण तो बाद असीम जी दी सतगुरां प्रति आस्था बच गई। उसके मन विच विचार आया कि जेकर उसकी नज़र वापस आ सकती है तो सतगुर जी की किरपा नाल ही, नहीं तो नहीं। बीबी होरां कोल भैणी साहब जाण लई किराया तक भी नहीं सी। इन्हां दी एक गुआंढण जिन्हां दी मनियारी की दुकान सी, उस कोलों इस बीबी ने 700 रुपये उधार मंगे ताकि वो श्री भैणी साहब पति नूं लैके जा सके। बीबी दी गुआंढण ने 700 रुपये की थां ते 2000 रुपये दे दिते ते कहा कि तुसी जाओ, किते सतगुर जी भली करन। यह किरपा सतगुर जी दी है जिहड़ी कि उस गुआंढण दे मन विच वस गई। होया इस तरह कि श्री सतगुर जी फाजिलका विखे दर्शन दे रहे सन। बीबी अपने गुआंढियां नूं नाल लैके फाजिलका आई ते उत्थे इन्हां ने लंगर की सेवा का जीमा लै लिया। उत्थे ही अर्ज हुई ते गरीब निवाज जी ने इस बीबी नूं सूबा लखा सिंह की कोठी बुला भेजिया। बीबी अपने पति नूं लैके उत्थे गई। कोठी दे बाहर बहुत भीड़ लगी हुई सी, लेकिन सूबा जी सब तो पहला इन्हां नूं अंदर लैके गए क्योंकि इन्हां ने वापस भी जाना सी। सच्चे पातशाह जी नूं जदों इस जोड़े ने मत्था टेकिया तो गरीब निवाज जी ने पूछया, बीबी किहड़े डॉक्टर नूं विखाया है। बीबी सच्चो बोली, सच्चे पातशाह जी साडे कोल डॉक्टर नूं दिखाउण लई पैसे भी नहीं हैं। हुण तक तो किसी भी डॉक्टर नूं नहीं विखाया है जी। हुण किरपा तो आप जी नहीं करनी है जी। सच्चे पातशाह जी ने बचन किया, बीबी अगर इहदी अखां चलियां भी गईयां तो असीं नवीं जोत दे देंगे, तू फिकर ना कर किसी भी गल दा। यह बचन सुनते ही बीबी सच्चो नूं सुझ गया कि हुण गरीब निवाज जी की किरपा हो गई है। उस दे पति दियां अखां दी जोत हुण जरूर वापस आएगी, डॉक्टर चाहे जो मर्जी कहण। क्यों जो सतगुर जी ने 26 तरीक नूं श्री भैणी साहब पहुंचण दा हुक्म किया सी, इसलिए अखां तां श्री भैणी साहब पहुंचण ते ही ठीक होणियां सन।
इस करके उस बीबी ने अपनी गुआंढण तो 2000 रुपये उधार लए ते ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਸੱਚੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਵਧੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਕ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਛਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਜਨ ਵੀ ਦਵਾਓ। 7 ਬਚਨਾਕ ਬੀਬੀ ਸੱਚੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਪਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। 10,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਤ ਹੋ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਸੱਚੋ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਘਰ ਬੇਟੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਆਏ। 500 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਸੱਚੋ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਸੱਚੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਠੇਡੇ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਅਰਜ਼ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਸੱਚੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸੱਚੋ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜੋਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜੋਤੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਸੁਣੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਪਵਾ। ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਏ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹ ਪਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੱਚੋ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਤੇ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਧੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਲਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਰਪਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਸੱਚੋ ਦੇ ਪਤੀ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਸੱਚੋ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ।